Peacemakers of Christo. இயேசுவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, பைபிள்ல நாம பார்க்கும் பொழுது இறை அனுபவத்தை யார் யாரெல்லாம் பெற்றார்கள், who all had personal experience of the Lord என்று பார்க்கையிலே தொடக்க நூல் 12வது அதிகாரம் 1-3, 15வது அதிகாரம் 1-6, 18வது அதிகாரம் 1-3 வரைக்கும் பார்க்கும் பொழுது தேவன் ஆபிரகாமை தனது தேசத்தை விட்டு வெளியேற அழைத்தார். அவருடன் உடன்படிக்கை செய்து சந்ததியின் வாக்குத்தத்தம் அளித்தார். ஒரு முறை மனித உறவில் தோன்றி அவருடன் உரையாடினார். கடவுள் ஆபிரகாமுக்கு தோன்றி அவர், நீ இந்த ஊரை விட்டு வா, நீ இங்க இரு, அங்க போ, இங்க போவாத, இவர்கள்ட்ட போர் தொடு, இங்க நீ இப்படி சந்தோஷமா இரு, இதெல்லாம் ஆக்கிரமிச்சுக்க, இத வழி நடத்து என்று ஒவ்வொரு முறையும் அவர் ஆபிரகாமை தூண்டுகிறார், ஆசீர்வதிக்கிறார், பலப்படுத்துகிறார், தைரியப்படுத்துகிறார். each moment God appeared to Abraham and he blessed him. He told him from Ur go to Canaan, and he guided him, he protected him, he advised him, he strengthened him, he was with him all alone. He was blessing him to conduct the war, and he blessed him to win the war, and he dug the well, there was water, he blessed the water, he blessed all that he had. The Lord blessed all that he had. And Abraham was always experiencing the love of the Lord, the power of the Lord, the blessings of the Lord. அபிரகாம் ஒவ்வொரு முறையும் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதங்களை அனுபவித்துக் கொண்டே இருந்தான். இன்றைய காலகட்டத்தில் தெய்வ பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகுது, ரொம்ப முக்கியம், இதை கேளுங்க. பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகுது, அவன் ஒரு நாட்டை விட்டு என்றால் ஒரு வீட்டை விட்டு ஒரு புதிய நாட்டு உருவாக்க போகிறான், ஒரு புதிய குடும்பத்தை உருவாக்க போகிறான், ஒரு புதிய படைப்பை உருவாக்க போகிறான். இந்த இடைப்பட்ட காலத்திலே அந்த தம்பதியர்கள் ஆண்டவரை மறந்து போகிறார்கள். அவங்களுக்கு காரு முக்கியமாகுது, வீடு முக்கியமாகுது, வேலை முக்கியமாகுது, டிவி முக்கியமாகுது, இன்டர்நெட் முக்கியமாகுது, பிக்னிக் முக்கியமாகுது, ஹனிமூன் முக்கியமாகுது, இல்ல பயங்கரமான ஆடம்பர திருமண ஃபங்க்ஷன்ஸ், இல்ல பார்ட்டிஸ், பப், கிளப், டூர், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு முக்கியமாயிடுது தெய்வ பிள்ளைகளே. அப்ப இறைவனை அவர்கள் விட்டு விடுகிறார்கள். இதனாலதான் பல தம்பதியர்கள், இளம் பிள்ளைங்க இன்னைக்கு அவருடைய திருமண வாழ்க்கை சவாலுக்குரிய வாழ்க்கையாக மாறுகிறது. சில பிள்ளைங்க இன்னும் கல்யாணம் திங்க் பண்ணி they are going to the dreaming world, imagining world. இன்னும் ஆகலையே, அடுத்த மாசம் ஆயிரும் வந்துரும். இதெல்லாம் சொல்றவன் உள்ளுக்குள்ள பயங்கர போராடிட்டு இருக்கிறான். In today's world we see a young couple is starting a new life by living one country. One country means one family, and they are going to create another world, another family, another country. They will be blessed as father and mother. They will be blessed as grandfather and grandmother. They are going to create a new world. They need God's protection. They need God's love. They need God's guidance. But these people, young couples, they neglect the Lord. They forget the Lord. They don't want to go to the church. What will be important for them is their car, a new car, new house, a tour, party, club, pub, money, job, earning money. These will become very important for them. Since they caught up of all the worldly pleasures and worldly relationship, they are not able to build the family. They are not able to build the world which they imagined. The dreams are collapsed.
their dreams are broken. To be sad, some people, they ponder over the God. They build up a imagination world. They keep on imagining that next month will be my marriage, next year will be my marriage. And some people, they are not able to come out of their dreams. Even after getting married, they think that they are not married. Even after conceiving the child, that they feel that they are barren. Sometimes after finishing their studies, they feel emptiness in their body, in their mind. அப்ப இவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன இருக்கிறது? அவர்களுக்குள்ளா இறைவன் இல்லை. All those who are dreaming and living must know that there is no God in your heart, in your life. கனவு உலகத்தில் இருப்பவர்களே, நீங்கள் எல்லாம் புரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் மனதிலே, உங்களுடைய இருதயத்திலே, உங்களுடைய வாழ்க்கையில இறைவன் இல்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப ஆபிரகாம் அவர் கனவு வாழ்க்கையில் இல்லை, நினைவு வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தார். ஆண்டவரை உணர்ந்தார். அனுதினமும் அவருடைய ஒரு புதிய உலகத்துக்குள்ளாய், புதிய சந்ததிக்குள்ளாய் அவர் ஆண்டவரை உணர்ந்தார். ஈசாக்கை பெற்றெடுத்தார். இன்னைக்கு பிள்ளைங்க பக்கணும்னா ஆண்டவரை உணரு, 24 மணி நேரமும் உணரு, பக்திக்குள்ள வா. God is communicating something to you. Come closer to the Lord. Not come closer to the Lord. Experience the Lord. Experience the Lord. நீ come closer to the Lord, leave everything, அதை செய் இதை செய்யினா நீ திரும்பி அந்த பாத்துக்குள்ள தான் போவ. நீயே இறைவனாய் மாற வேண்டும். You have to become God. You are created in the image and likeness of God. கடவுள் சாயலாக நீ படைக்கப்பட்டாய். அப்ப கடவுள் உன்னுள்ளாய் இருக்கிறார். அப்ப நீ அவராக மாற வேண்டும், மாற வேண்டும். தெய்வ பிள்ளைகளே, experience the Lord, you no need to leave everything. நீ இன்னைக்கு குடிக்கிற, நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க தெய்வ பிள்ளைகளே, there is a difference. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. நீ இன்னைக்கு குடிக்கிற, அந்த உறவு பண்ற, இந்த உறவு பண்ற, அதை பண்ற, இதை பண்ற, கெட்ட பழக்கங்கள்ல ஈடுபடுற அப்படின்னா கடவுள் உன்னை மன்னிப்பாரா? கடவுள் உன்கிட்ட வருவாரா? அப்படிங்கிறது வேற. வாட் ஐ ஆம் டெல்லிங், நீ கடவுளை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் பொழுது, அனுபவிக்கும் பொழுது இதெல்லாம் தானா போயிடும். இதை விட்டுட்டு நீ வந்தினா திரும்பி அதுகிட்ட தான் போவ. ஆனா கடவுள்கிட்ட வந்துட்டு அதை விட்டுட்டினா அதெல்லாம் திரும்பி வரவே வராது, ஓடி போயிடும், ஓடி போயிடும். நீ கெட்ட பழக்கங்களை விட்டுட்டு ஆண்டவர்கிட்ட வந்தினா கெட்ட பழக்கங்கள்ட்ட திரும்பி நீ போயிடுவ. ஆனா கடவுள்கிட்ட வந்துட்டு கெட்ட பழக்கத்தை நான் இனிமேல் தொட மாட்டேன், ஆண்டவரை உன்னையே புடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னினா கண்டிப்பா கடவுள் உன்னை விட மாட்டார், நீயும் கடவுளை விட மாட்ட. Leaving everything and coming to the Lord will make you to go back to the same things. Again you will fall into same sins. But coming to the Lord and leaving everything, you will become a successful person. The Lord also will not leave you, and you also will not leave the Lord. That is why I am telling, like Abraham, you have to experience the Lord. Experience the Lord. நீ எப்படிப்பட்டவனாக இருந்துட்டு போ, ஆனா கடவுள்கிட்ட வா, கடவுளை புடிச்சுக்க. ஆண்டவரே நீ ஏன் உள்ளவா, ஏன் உள்ளவா, ஏன் உள்ளவா, ஏன் உள்ளவா, ஏன் உள்ளவா. Come into me, come into me, come into me, come into me, Lord. I want you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Love you, Lord. அப்படி என்று நீ ஜெபிக்கையில இறைவன் உனக்குள்ளாய் வந்துட்டார், பிரகாசிப்பார். தெய்வ பிள்ளைகளே, அவர் எங்கேயும் விட்டுட்டு போக மாட்டார். அவர் நம்மை படைத்த தேவன். உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் he is blessing us from the top to down of your body. The Lord is blessing you. He will never leave you, he will never abandon you. You are children of God. நீ கடவுள் பிள்ளை. தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். ஆமென். திருசிலுவை ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். தந்தை ஆசீர்வாதத்தின் திருசிலுவை. திருசிலுவை உனக்கும் உன் குடும்பத்திற்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறது. நரக சர்ப்பம் உனக்கு அதிபதியாக வேண்டாம். சாத்தானே அப்பாலே போ. அபத்தங்களை பிள்ளைகளுக்கு போதிக்காதே. நீ கொடுப்பது தீது, நீயே அந்த நஞ்சை உட்கொள். நற்கருணை ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். எல்லாம் அல்ல இறைவன், தந்தை, மகன், தூய ஆவியார்
உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதித்து தன்னுடைய வல்லமையான கரத்தினால் வழிநடத்தி காத்தருள்வாராக. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். இயேசுவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, ஒவ்வொரு நாளும் மதியம் 2:30 மணியிலிருந்து 4:30 மணி வரைக்கும் உங்களுக்காக நேர்த்தி திருப்பலி, மரித்த ஆத்துமாக்களுக்காக திருப்பலி, மாசில்லா குழந்தைகளுக்காக திருப்பலி, கிரகோரியன் திருப்பலி, சிறப்பு திருப்பலி, நவநாள் திருப்பலி என்று அர்ப்பணிக்கின்றோம். உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் அனுப்பிவிட்டு, தேவ பிள்ளைகளே, அதே நம்பருக்கு ரூபாய் 100 செலுத்தினால் உங்களுடைய கருத்துக்களுக்காக சிறப்பாக ஒரே குருவானவர் 2 மணி நேரம் ஆண்டவரோடு பரிந்து பேசி ஜெபிக்கிறார் என்றால் எவ்வளவு ஆசீர்வாதத்திற்குரியது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும்படியாக அன்போடு வேண்டுகிறோம். உடைய நீண்ட நாள் கருத்துக்கள் இருந்தால் 3 திருப்பலி, 5 திருப்பலி, 7 திருப்பலி, 9 திருப்பலி, 12 திருப்பலி, 21 திருப்பலி, 30 திருப்பலி, 33 என்று நீங்கள் நேர்த்தி திருப்பலிகளை அர்ப்பணிக்கலாம். உங்களுக்காக சிறப்பாக ஜெபிக்கப்படும் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மற்றுமாக அதிசய எண்ணெய், நரம்பு பிரச்சனைகள், சுவாச பிரச்சனைகள், ஆஸ்துமா, மூச்சு இறைப்பு, எலும்பு வலி, தசை வலி, தலைவலி, உடல் உஷ்ணத்திற்கு இது ஒரு 10 சொட்டு எடுத்து நன்றாக உரசி தேய்ச்சால், வலியுள்ள இடத்திலோ இல்ல மூச்சு இறைப்பு உள்ள இடத்திலோ தேய்த்தால், தெய்வ பிள்ளைகளே, 5 to 10 நிமிடத்திற்குள் உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மெர்சி ஆயில், கருணை எண்ணெய், இது தோள்பட்டை வலி, கழுத்து வலி, இடுப்பு வலி, கால் வலி, மூட்டு வலி, தலைவலி, தசை பிடிப்பு, பக்கவாதம், முடக்குவாதம், மூட்டுவாதத்திற்கு நீங்கள் இதை வாங்கி பயன்படுத்தலாம். தெய்வ பிள்ளைகளே, 10 சொட்டு நன்றாக தேய்த்தால் உடனே 5 நிமிடத்திலிருந்து 10 நிமிடத்திற்குள் உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். இது மூலிகை எண்ணெய். தெய்வ பிள்ளைகளே, இது தேங்காய் எண்ணெயோ மற்ற எண்ணெயோ கிடையாது. இது தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட எண்ணெய். இதை நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்தும்படியாக அன்போடு வேண்டுகின்றோம். சுகம் நிச்சயம், நன்றாக வாழ்வீர்கள் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இரத்தத்தின் விடுதலை ஜெப புத்தகம் எல்லா செய்வினை, மாய மந்திர கட்டுகள், குடும்ப கட்டுகள், தொழில் கட்டுகள், தகடு, தாயத்து, நோய் கட்டுகளிலிருந்து விடுதலை கொடுக்கிற வல்லமை உள்ள ஜெப புத்தகம். அந்த காலத்தில் நம்முடைய மூதாதையர்கள் அந்தோனியா தகடு, ஜார்ஜியா தகடு எழுதுவதற்கு பயன்படுத்திய ரகசிய ஜெபங்கள் உடையவை. இதை வாங்கி உங்களுடைய குடும்ப நலனுக்காக நீங்கள் பயன்படுத்தும்படியாக அன்போடு வேண்டுகின்றோம். மற்றுமாக நாங்கள் அந்தோனியா தகடு, ஜார்ஜியா தகடு எழுதி கொடுக்கின்றோம். அதையும் நீங்கள் வாங்கி உங்களுடைய தொழில் வளர்ச்சிக்காகவும் குடும்ப நலனத்திற்காகவும் நீங்கள் செவ்வாய் வெள்ளியில சாம்பிராணி போட்டு நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தெய்வ பிள்ளைகளே, யூடியூப் சேனல் ஜீசஸ் டிவி ஃபாதர் டேவிட் என்ற இந்த சேனலை நீங்கள் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அதை ஷேர் பண்ணுங்க, உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்ல வைங்க, வாட்ஸ்அப் குரூப்ல பகிருங்க. தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட சொல்லி இந்த ஜெப வழிபாட்டில் தினமும் 2:30 மணியிலிருந்து 4:30 மணி வரைக்கும் கலந்து கொள்ளும்படியாக அன்போடு வேண்டுங்கள் என்பதை பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். உங்களால் முடிந்தால் எங்களுடைய ஏழை எளிய பிள்ளைகளுக்கு உங்களுடைய பழைய துணி, பத்தாத துணி, பயன்படுத்தாத துணி, நோட்டு, பேனா, புத்தகங்கள் என்று நீங்கள் தாராளமாக அனுப்பலாம் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். God bless you all. Praise the Lord. Hallelujah.